రెడీగా బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. భారత్ లో యాపిల్ తమ ఉత్పత్తుల తయారీని విస్తరించడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి అయితే వ్యక్తం చేశారు. ఇక యాపిల్ సీఈఓ టీమ్ కుక్ తో తాను ఈ విషయం పైన మాట్లాడానని, భారత్ లో తయారీ కార్యకలాపాలను కూడా ప్రోత్సహించవద్దని సూచించినట్లుగా ట్రంప్ స్వయంగా వెల్లడించారు. అయితే అమెరికాలోనే యాపిల్ ఉత్పత్తులు తయారవ్వాలన్నది తన ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. నిన్న టీమ్ కుక్ తో తనకు చిన్న సమస్య వచ్చిందని, భారత్ లో భారీగా ప్లాంట్లు నిర్మిస్తున్నారని, అలా భారత్ లో నిర్మించవద్దని తాను చెప్పినట్లు ఖతార్లో ఇక జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ట్రంప్ అయితే వెల్లడించారు. భారత్ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సుంకాలు విధిస్తున్న దేశాల్లో ఒకటని, అక్కడ అమెరికా ఉత్పత్తులు అమ్మడం చాలా కష్టమని ట్రంప్ అన్నారు. ఇక తమతో చర్చల అనంతరం యాపిల్ అమెరికాలో తయారీ కార్యకలాపాలను పెంచుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion. And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion. And we have Apple, as you know. రెడీగా భారత్ లో యాపిల్ తమ ఉత్పత్తుల తయారీకి సంబంధించి విస్తరించడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అయితే దీనికి సంబంధించి తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. అయితే దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా అవుట్పుట్ ఎడిటర్ వెంకట్ అందిస్తారు. వెంకట్, చెప్పండి, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ తీవ్ర అసంతృప్తి వెనుక కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అనుకుంటారు? భారత్ లో అమెరికన్ మేడ్ కంపెనీ యాపిల్ ఉత్పత్తులపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అభ్యర్థన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, జనరల్ గా ఏంటంటే యాపిల్ కి ఇక్కడ భారత్ లో పెద్ద డిమాండ్ ఉన్న నేపథ్యంలో భారత్ అధికారులు కానీ లేదంటే భారత ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జరిపిన సంప్రదింపుల్లో భాగంగా యాపిల్ కంపెనీ భారత్కు వచ్చి పలు ప్రాంతాల్లో బ్రాంచ్లు పెట్టి యాపిల్ ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దానికి మంచి అంటే ప్రజల నుంచి కూడా మంచి స్పందన, ఇండియన్స్ నుంచి మంచి స్పందన ఉండటంతో పెద్ద ఎత్తున మార్కెట్ అవుతూ ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ గత ఏడాదిలోనే $22 బిలియన్ మేర ఉత్పత్తి చేసి అమ్ముడుపోయాయంటే ఏ స్థాయిలో యాపిల్ ని వెల్కమ్ చేస్తున్నామో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ విషయాన్ని ఆయన కొంత అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టుంది. అమెరికన్ బేస్డ్ కంపెనీ ఇక్కడికంటే అక్కడే మన అమెరికాలో మనం ఏదైతే ఆయన నినాదం ఎత్తుకున్నాడో, మేక్ అమెరికా ప్రౌడ్ అగైన్, వన్స్ అగైన్, లోకల్ గానే ఉండాలి, లోకల్ కి బాగా అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అంటూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ గతంలో ఏదైతే వ్యాఖ్యలు ప్రమోషన్ అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా ఇదే విషయాన్ని లోకల్ నినాదాన్ని పెద్ద ఎత్తుకున్న నేపథ్యంలో ఆయన టీమ్ కు పర్టికులర్ యాపిల్ కంపెనీని ఉద్దేశిస్తూ, మీరు అక్కడ కాదు, భారత్ లో కాదు, ఇక్కడ అమెరికాలోనే ఉత్పత్తులు ఎక్కువ చేయండి,
దాని ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ తయారు చేయండి. సో దట్ ఏంటంటే అమెరికా ఆర్థిక విలువ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ భారత్ లో ఎందుకు పెట్టకూడదు అంటే భారత్ ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల అత్యధిక సుంకం వేస్తూ ఉంది. సో కానీ ఆ టిమ్ కుక్ మాత్రం ఏదైతే యాపిల్ CEO ఎవరుతున్నారో ఆ కంపెనీ అధినేత మాత్రం ఖచ్చితంగా భారత్ అనువైన ప్రాంతాన్ని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత చాలా రాష్ట్రాల్లో అడిపెట్ట ఈవెన్ తెలంగాణలో కూడా ఆ యొక్క ప్రొడక్షన్ సంబంధించిన దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో భారత్ ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల చాలా సుంక రేటు అనేది పన్ను రేటు అనేది చాలా ఎక్కువగా వేస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు మీరు అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి? మన దేశంలోనే వచ్చి పెట్టుబడులు పెట్టండి. అక్కడ తద్వారా ఏంటంటే కొంత బాగుంటుంది అనేది. ఎందుకంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇంకొకటి కీలకమైన వ్యాఖ్య ఏం చేశాడంటే అత్యధిక సుంకం ఎదురిస్తున్న కంపెనీలో భారత్ ముందుంది అని ఒక పెద్ద అలిగేషన్ చేయడం జరిగింది. అది ఆయన వాంటెడ్ గా చేశాడా లేదంటే ఒక అలిగేషన్ బేస్లెస్ అలిగేషన్ చేశాడని పక్కన పెట్టినట్టయితే చాలా పెద్ద అలిగేషన్ అది. అంటే విదేశీ ఉత్పత్తుల తయారీ, విదేశీ సంబంధించిన కంపెనీల యొక్క ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ జరగాలి అంటే వాటి ఏర్పాటు జరగాలంటే ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున భారత్ కి పన్నుల రూపంలో చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ రేట్ అనేది విపరీతంగా భారత్ పెంచింది కాబట్టి అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు వచ్చేయండి అని యాపిల్ CEO అధినేత టిమ్ కుక్ కి ట్రంప్ సూచించడం జరిగింది. విచిత్రం ఏంటంటే ట్రంప్ రెండోసారి అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత సుంకాలు మరి ఏ దేశం విధించలేదు. ఎందుకంటే ఇతర దేశాల నుంచి సంబంధించినటువంటి కంపెనీలు కావచ్చు, వ్యక్తులు కావచ్చు, లేదంటే ఈవెన్ స్టూడెంట్ వీసాలు కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ విజిటర్స్ మీద కూడా కొంత బర్డెన్ వేసేలాగా ఆయన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక పర్టికులర్ గా పరిశ్రమల ఏర్పాటు సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున సుంకాలు విధిస్తున్నారని చాలా మంది అక్కడ దేశం నుంచి అమెరికాని వదిలిపెట్టి మళ్ళీ వారి దేశాలకు వెళ్ళి పరచుకోవడం. అటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు భారత్ అత్యధికంగా సుంకాలు విధిస్తుంది. సో అంత సుంకాలు భరించుకుంటూ అక్కడ మీరు కంపెనీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. తిరిగి మన దేశానికి వచ్చి ఆ ప్రొడక్షన్ ఐఫోన్ సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం కూడా ఇక్కడే చేయండి అని ఆయన సూచించడం జరిగింది. మరి టిమ్ కుక్, యాపిల్ కంపెనీ అధినేత టిమ్ కుక్ దీన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు, ట్రంప్ సూచన ఏ విధంగా తీసుకుంటారు, ఆయన చెప్పినట్టే వెంటనే వెళ్లే పరిస్థితి ఉంటుందా లేదంటే ఒక న్యూట్రల్ గా ఆయన కొనసాగుతారా అనేది కొంత ఆలోచన ఆసక్తికరంగా మారింది. అట్ ద సేమ్ టైం కంపారిటివ్ చైనాతో పోల్చుకుంటే భారత్ లోనే అన్ని విధాలా అనువుగా ఉంటుంది కంపెనీకి అనేది సదరు కంపెనీ యాపిల్ కంపెనీ అధినేత టిమ్ కుక్ భావన. సో అందుకే చైనా నుంచి కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ మొత్తం కూడా యాపిల్ సంబంధించిన అన్ని కూడా ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ మొత్తం కూడా ఇండియాకి తరలించే ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఈ సమయంలో ట్రంప్ చేసిన అలిగేషన్స్ కావచ్చు, కామెంట్స్ కావచ్చు చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రభావం చూపుతాయా అనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తం అవుతున్నాయి. బట్ అల్టిమేట్ గా సదరు కంపెనీ అధినేత టిమ్ కుక్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది. బట్ ఇదే కనుక ట్రంప్ సూచనని కనుక ఆయన టిమ్ కుక్ ఫాలో అయ్యి తీసుకెళ్లినట్లయితే మాత్రం కొంత ఆర్థికంగా కొంత ఖచ్చితంగా భారత్ పై కొంత ప్రభావం పడే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. మమత. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెంకట్.